آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان رنگ HD۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سپورٹس کا کردار بین الاقوامی سطح پر ہمیشہ ہی نمایاں رہا۔ سپورٹس سے وابستہ تمام افراد اپنے اپنے فن کا جوہر دکھا رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے شائقین کی تو شائقین نے ہمیشہ کھلاڑیوں کے خون کو جوش دلایا۔ اگر شائقین کو جوش دلانے کی بات کی جائے تو اس میں سب سے بڑا نام پاکستان میں صوفی عبدالجلیل المعروف چاچا کرکٹ کا آتا ہے۔ اگر دوسری طرف بات کی جائے کمنٹیٹر کی تو پاکستان کی سرزمین نے بہت سے کمنٹیٹر پیدا کیے۔ اپنی آواز کے سحر میں جکڑنے والے نوجوان کمنٹیٹر داؤد بھوج، جنہوں نے کم عمری میں ہی اپنی محنت اور لگن سے کمنٹری کی دنیا میں اپنا نام روشن کیا۔ آج ہمارے ساتھ دونوں مہمان تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے شائقین کرکٹ کے حوالے سے چاچا کرکٹ سے بات کرتے ہیں اور کمنٹیٹر کے حوالے سے داؤد بھوج سے بات کرتے ہیں۔ چاچا جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پاکستان رنگ کو ٹائم دیا۔ داؤد بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے پاکستان رنگ HD کو ٹائم دیا۔ سب سے پہلے سوال آپ سے کرتے ہیں۔ جی جناب، آپ نے یہ جو آپ کو شغف پیدا ہوا، آپ صوفی عبدالجلیل سے المعروف چاچا کرکٹ کا جو سفر ہے یہ کیسے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفیق، یہ جو ہے نا بہت لمبا ایک سفر ہے، اور مجھے اور میری قوم کو یہ فخر رہے گا کہ میں اس وقت دنیا کا نمبر 1 چیئر لیڈر اور نمبر 1 کرکٹ فین ہوں۔ اور پچھلے سال 50 سال مجھے پورے ہوئے کرکٹ انٹرنیشنل میچ دیکھتے ہوئے، اور ابھی 51 سٹارٹ ہو گیا۔ تو میں نے یہ جو سفر شروع کیا، کیونکہ میرا تعلق شہر اقبال سیالکوٹ سے ہے، اور وہاں کھیلوں کا سامان بنتا ہے، بلکہ پوری پاکستان کے لوگ یا دنیا بھر کے لوگوں کو پاکستان سے کھیلوں کا سامان بھیجا جاتا ہے۔ تو میں دوسری گیموں میں بھی حصہ لیا، لیکن یہ مجھے آنر ہے کہ بھئی ہماری اپنی کرکٹ کلب تھی سیالکوٹ شہر میں، اور پاکستان میں جو پہلی سیمنٹ وکٹ ہے یہ 68 میں نے بنائی سیالکوٹ میں، اور 69 میں نے سیالکوٹ سے لاہور جا کے پہلا ٹیسٹ میچ دیکھا۔ اس زمانے میں ون ڈے یا T20 تو ہوتے ہی نہیں تھے، ٹیسٹ ہی ہوتے تھے۔ تو میں نے پہلا جو 69 میں میچ دیکھا سیالکوٹ سے لاہور قذافی اسٹیڈیم جا کے، وہ پاکستان اور انگلینڈ کا میچ تھا۔ اور 50 سال بھی جو میں نے گولڈن جوبلی کے پورے کیے پچھلے سال، وہ بھی اتفاق تھا کہ ورلڈ کپ میں انگلینڈ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا، اور پاکستان کی عظمت کے نعرے لگا رہا تھا، اور پاکستان کی جناب قومی پرچم لہرا رہا تھا۔ چاچا کرکٹ گراؤنڈ میں نہ ہو تو شائقین کا جوش تو میرا خیال نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے پہلا میچ دیکھا اس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان کون تھا؟ جی بالکل جی، اس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان تھے سعید احمد، سعید احمد جو پہلے جو حنیف محمد، حنیف برادران اور ماجد سے یہ تھوڑے سینئر تھے، اور انتخاب کے زمانے انتخاب عالم اس زمانے میں، یعنی اور فضل محمود جو ہمارے بہت اوور کے لیجنڈ جو ہے نا، اوور کے ہیرو۔ تو اس زمانے میں جو میں نے 69 میں میچ دیکھا، پاکستان کا میچ تھا، کیپٹن تھا سعید احمد، اور انگلینڈ کی ٹیم کے کیپٹن تھے کولن کوڈرے۔ اور میں یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، میں نہیں کہتا، لیکن آج یہ پاکستان کو ہے کہ بھئی جب یہ ایک بہت، ویسے تو چاچا کرکٹ ایک ایسا نام ہے جس کے اوپر دنیا بھر کے کمنٹری کرنے والے اور کرکٹ مبصرین نے تبصرے کیے ہوئے ہیں۔ عمران نے بھی بولا ہوا ہے، عمران خان جو بھی ہمارے وزیر اعظم ہیں اور میری ان سے بڑی پرانی جان پہچان ہے، انہوں نے بھی جب 99 میں کمنٹس دیے انگلینڈ میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ چاچا کرکٹ جو ہے نا فیمس ہوا ہے شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم سے، اور ہمیں فخر دے گا کہ چاچا کرکٹ جو ہے وہ پاکستانی ہے۔ اور ایک میں جو ہے نا، اور جو بہت بڑا کرکٹ کا نام ہے انگلینڈ کا، جیفری بائیکارٹ جو ان کے کیپٹن ہوئے، ان کا کمنٹس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کراؤڈ جو ہے نا یہ بے جان ہوتا ہے، جب یہ چاچا کرکٹ آتا ہے تو کراؤڈ میں جان آ جاتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے میرے اپنے ایک نعرے ہیں، میرا ایک اپنا سٹائل ہے، اور یہ میرے لیے نہیں، میرے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے
मेरे मुल्क में इज्जत है कि मैं इंग्लैंड में भी जाता हूँ, पूरी दुनिया में जाता हूँ, लेकिन जब भी मैं इंडिया में भी जाता हूँ, पूरे इंडिया में मैंने मैच देखे हैं, तो वहाँ का जो क्राउड है, जो अरबों के हिसाब से इंडिया की आबादी है, तो वहाँ मुझे मुसलमान तो मिलते ही है, लेकिन दूसरे जो सिख, हिंदू और ईसाई भी है, वो भी जब भी मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि चाचा जी जब भी आप जो है ना टीवी में आते हैं, ये नहीं है कि पाकिस्तानी खुश होते हैं, बल्कि इंडिया में भी जो है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब छोटे बड़े जो है ना खुश होते हैं और चाचा चाचा की आवाजें जो है ना हमारे बच्चे लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा दाऊद भूज साहब, जिला गुजरात के गांव भूज से तल्लुक रखते हैं आप, कमेंटेटर की दुनिया में आप कैसे आए? और आपको ये भी पता था कि कमेंटेटर में तो पाकिस्तान के बहुत से नामवर कमेंटेटर मौजूद थे, तो आपको इस फील्ड में आने का ख्याल कैसे आया? मैं बेसिकली छोटा सा था और मैं एक अपने भूज गांव से बिलोंग करता हूँ। सो वहाँ पे मैंने जब देखा क्रिकेट में गांव की थी तो मैं जाया करता था खेलने। सो एक सिद्धू पाजी, उनकी मैं कमेंट्री सुना करता था आईपीएल में, तो मुझे उनको देख के शौक पैदा हुआ। फिर हमारे आसिफ बुखारी साहब थे, गुजरात से बिलोंग करते हैं, फिर उनको देख के मैंने कमेंट्री का शौक पैदा हुआ। तो एक वक्त था कि मुझे शौक था माइक पे जाके बोलने का ना, तो हमारे गुजरात के कमेंटेटर, सीनियर कमेंटेटर हैं, तो उन्हें अभी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे बोला कि अब बस आप जाओ इधर से ना, यानी कि मैं जब माइक पे कमेंट्री करने लगा तो उन्होंने मेरी बेइज्जती करके, फिर आज वो वक्त था कि मैंने कहा मैं कुछ बन के दिखाऊंगा इंशाल्लाह और गुजरात का नाम मैं रोशन करूंगा। फिर उधर से मैंने अपनी कमेंट्री का सफर शुरू किया और मैं फिर अभी यानी कि कमेंट्री का शौक इधर से मुझे सिद्धू बाजी को देख के पैदा हुआ स्पेशली। अभी तक आप कौन कौन से टूर्नामेंट में, कौन कौन सी लीग में आप कमेंट्री कर चुके हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर बड़े इवेंट में मैं कमेंट्री वगैरह कर चुका हूँ। जैसा कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा इवेंट होता है नाम के लिहाज से, वो हमारा फीफा कप है कराची में। उसके बाद आ जाता है अगर मैं क्राउड की बात करता चलूँ तो दीपालपुर नंबर 1 के ऊपर आता है। उसके अलावा अगर मैं मेहमान नवाजी के इलाके की बात करता चलूँ तो कुलिया हमीद प्रीमियर लीग आती है। उसके बाद अगर मैं हमारा अपना जो मेजर होम ग्राउंड है इशफाक जलानी साहब जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर होते हैं, जीपीएस सुपर लीग, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि सवात में गलोच प्रीमियर लीग, सो हर बड़ी तकरीबन लीग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इवेंट में मैं कमेंट्री करके आ चुका हूँ। चाचा जान, आपकी तकरीबन मुकम्मल उम्र ही गुजर गई इस क्रिकेट के शोबे से, तो आपने कितने मुल्क तक का सफर कर लिया है? देखिए जी, अल्लाह की करम नवाजी है कि इतना बड़ा इज्जत और शोहरत पानी, और मुझे ये खुशी है जो है ना शफीक कि मैंने ये गुम्बद खिजरा देख के ये लिबास जो है पहनने का इरादा किया, ऊपर पाकिस्तान का परचम लगाया, और फिर उसके अलावा मैं हज और उम्रे भी कर चुका हूँ अपने बेगम के साथ भी, बच्चों के साथ भी। तो ये जो है ना अभी कुछ मैंने क्रिकेट के ज्यादा मुल्क तो देखे हुए हैं, लेकिन बात यह है कि मैं, क्योंकि आपको तो पता है कि भाई मैं गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स है या क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें कोई कुछ लोग आते हैं तो वो मेरी सपोर्ट करते हैं, तो मैं टूर करता हूँ, और कुछ फिर आते हैं जिनको मेरा परचम लहराना अच्छा नहीं लगता उसमें स्पोर्ट्स के, और शायद वो खिलाड़ी भी शामिल हो गए या कुछ ऐसे क्रिकेट होस्ट भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों को यही पता है कि भी चाचा क्रिकेट ये सब कुछ है, क्रिकेट पाकिस्तान गवर्नमेंट के खर्चे पे करता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पे करता है, करना भी चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, गवर्नमेंट को। मैं पाकिस्तान का परचम दिलाता हूँ, और पाकिस्तान इस्लाम की हिस्ट्री में जो परचम की वैल्यू है ना, वो खिलाड़ियों की या टीम मैनेजरों की या वकीलों की वैल्यू नहीं है, परचम की वैल्यू सबसे ऊपर है। जी जी बिल्कुल। तो मैं पाकिस्तान के लिए वो काम किया है कि आज ठीक है मैं यहाँ फखर से आपको जो है ना करी करी सुना रहा हूँ पाकिस्तानी कौम को या सब कुछ, तो मुझे ये फखर है कि जहाँ मेरे सामने जो है ना क्रिकेट के खिलाड़ी या क्रिकेट बोर्ड के मुतलका लोग जो है ना वो डिफेंस में कोठियों और बंगलों के गाड़ियों के मुकाबले में जो है ना वो मालिक बने। तो चाचा क्रिकेट ने अपने पाकिस्तान के लिए वो काम किया कि जब भी वो क्रिकेट बोर्ड के कहने के ऊपर एक हमारे मरहूम जो है ना जुल्फकार बुखारी जो ना होते थे पीसीबी के चेयरमैन, वो मुझे शारजा में मिले 95 में, तो उन्होंने मुझे ऑफर दी कि चाचा जी आप आए
दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो आप यहाँ पाकिस्तान में आएंगे तो क्रिकेट बोर्ड आपको भी ऑफिशियल या खिलाड़ियों जैसी सहूलत देगा। तो मैं वहां से 1 लाख की नौकरी छोड़ के 98 में पाकिस्तान आया, लेकिन वो जुल्फ़िकार बखारी साहब जो है ना, उस वक्त उनकी गवर्नमेंट जो पीपी की चली गई और नवाज शरीफ साहब की आ गई हुई थी। फिर उसमें जो क्रिकेट बोर्ड में चंद लोग थे, बाद में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनों ने, तकीर ज़ियाद साहब ने और एजाज भट्ट ने और दूसरे कुछ ज़कात साहब ने मेरे मिशन में मैंने हिस्सा भी डाला। लेकिन कुछ लोग थे, जब मैं 99 में आया तो उनका ये था कि जैसे भी है चाचा क्रिकेट जो है ना मेरी नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ से भी हुई, और मैंने जो है ना 30 मई को 98 को एटमी धमाके का जुलूस मैंने लीड किया। जो है ना नवाज शरीफ ट्रक के ऊपर था, मैं ट्रक से 10 कदम आगे जो है ना नंगे पाँव जो है ना, मैं 5 दिन पहले आया था। 23 को मैं आया, 28 को धमाका हुआ और 30 को चाचा क्रिकेट जो है ना वो एटमी धमाके का जुलूस लीड कर रहा था। लेकिन उसी नवाज शरीफ से मेरी 99 में जो है ना जिम खाना लाहौर में मुलाकात हुई, जब भी वो क्रिकेट मैच खेल रहे थे और एक डीएसपी और क्रिकेट एक इंस्पेक्टर ने मेरी मदद की। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने मेरी जो है ना, मैंने कुछ नहीं डिमांड किया, मैं क्या मैं जो है ना मेरा हक बनता है मेरी पीआईए और रेलवे फ्री की जाए। तो उन्होंने कहा चाचा जी देखेंगे सोचेंगे। मैंने कहा कि मियाँ साहब आप ऑर्डर करें, तो ये जो कुछ हो इतना बड़ा काम नहीं है। तो वो दिन और ये दिन फिर ये हुआ कि जहां मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की गई कि जैसे भी है चाचा क्रिकेट 99 का वर्ल्ड कप देखने इंग्लैंड ना जा सके। और उस वक्त के जो स्पोर्ट मिनिस्टर थे मुशाहिद सैयद ने, उन्होंने लेटर ना दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ना मुझे लेटर दिया ना मुझे स्पॉन्सर किया। जो चाचा 1 लाख की नौकरी छोड़ के आया हुआ था, लेकिन मैंने फिर चाचा जी आप नौकरी कौन सी करती थी? जो मैं बल्दिया में अबू धाबी में नौकरी करता था। मेरी 24-25 दिरहम तनख्वाह थी और खाना पीना रहना जो है सब फ्री था। और मैंने जो है ना शारजा अबू धाबी से शारजा जाके, अभी समझो ग्राउंड में शारजा ग्राउंड में अगर 200 से ज्यादा मैच हुए हैं तो उन्होंने मैंने कम से कम 150 मैच देखे हुए हैं। 3 गाड़ियां बदल के मैं अबू धाबी से शारजा स्टेडियम में पहुंचता था। तो मैं बात ये कर रहा था कि फिर मैंने एक तरफ तो मेरे रास्ता रोकने वाले थे कि जिनकी ये मर्जी थी कि चाचा क्रिकेट 99 का वर्ल्ड ना देख सके। और फिर मैं अल्लाह के भरोसे जो है ना इंग्लैंड एम्बेसी में गया, तो मैं वो पहला पाकिस्तानी बना कि जिसको इंग्लैंड एम्बेसी ने बगैर प्रॉपर्टी बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो है ना 1 घंटे में आजादी जो है ना वीजा दिया। तो हमने तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया और करेंगे। और हम आज मैं यही इस जो है ना पाकिस्तान रंग HD में कौम को यही बताना चाहता हूँ कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अगर चाचा क्रिकेट की जो है ना इज्जत और शोहरत और रिज़्क़ लोगों के हाथ में होता ना, या मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि ये तो शुक्र है सूफी खुदा के हाथ है रोजी, ये तो शुक्र है सूफी खुदा के हाथ है रोजी, ये हक भी इंसान को दिया होता तो क्या होता। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने ये हवा पानी रिज़्क़ जो है ना वो लोगों के कब्जे में नहीं दिया, अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो चाचा क्रिकेट हम तो कहते हैं आओ चाचा, हमने आज आपने तो मेरा जो है ना शफीक होकर घर से एयरपोर्ट में देखा हुआ है। मैं पहले अपने घरों में रहता था, अपनी क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलता था। आज मैं किराए के मकान में रह के, जो आप भी देखा हुआ है, लेकिन आज मैं किराए के मकान में रह के बिना जो सुकून मुझे है कि हमने इस वतन को कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है। अच्छा दोस्त साहब आप बताएं, मेजर हसानुल्लाह के बेटे, आपकी फैमिली बड़ी डिसिप्लिन वाली होगी, मगर इसके बावजूद आप इस कमेंटेटर की दुनिया में आ गए, तो फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिली? जी बिल्कुल, फैमिली की तरफ से, क्योंकि मैं एक ही भाई हूँ और घर वालों की तरफ से है इतनी परमिशन नहीं है ज्यादा दूर जाने के लिए कमेंट्री के लिए, लेकिन फिर भी मैं घर में थोड़ा बता के तो आ जाता था। वालिद साहब की तरफ से तो बिल्कुल परमिशन नहीं, खैर मामा घर पे इजाजत दे देती है कि आप चले जाएं वहाँ पे कमेंट्री करके वापस आ जाएं। तो घर की तरफ से है थोड़ा है प्रॉब्लम कमेंट्री का।
मतलब कि वो जाने से थोड़ा रुकावट है, लेकिन अब नहीं। अब नहीं है जी चाचा जी, आपके बारे में एक बहुत बड़ी मशहूर है कि आपने इस क्रिकेट के लिए अपना मकान, आपने बता दिया कि नौकरी को मैंने छोड़ दिया, मकान तक आपने बेच दिया, क्या ये हकीकत है या लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं? ये इतनी बड़ी हकीकत है कि अगर मनगढ़ंत बातें होती हैं तो चाचा क्रिकेट कभी भी सर उठा के ना फिर सकता। अल्लाह की रहमत है, आज मैं ये नहीं कहता, आज बड़े बड़े जो पाकिस्तान के मीर वजीर सगीर और बड़े बड़े प्लेयर भी जो है ना, उनको भी पता है कि चाचा क्रिकेट गुम्बद खिजरा पहना हुआ है, परचम पहना हुआ है जी। और जिस तरह मैं मुल्क की नुमाइंदगी करता हूँ जो है ना एक शायर बन के और एक जो है ना चेयर लीडर बन के, और जिस तरह मैं मुल्क की नुमाइंदगी करता हूँ कोई करेगा तो जानेंगे। ये बिल्कुल सच है। आपने तो मेरा किराए का मकान देखा हुआ है। देखा जी, मैंने देखा जो मकान मैंने 99 में जो है ना 15 लाख में बेचा था, आज उसकी कीमत 3.5 करोड़ है। वो जिसका है ना उसके नसीब करे। लेकिन आज मैं किराए के मकान में भी रह के ना जितना सुकून मेरे घर में है ना, खुदा करे हर एक के घर में उतना सुकून हो, क्योंकि इंसान का मेरा जो है ना एक तजर्बा है जिंदगी का कि सुकून उसी को है जिसका जमीर मुतमिन है, और जमीर उसका मुतमिन है जिसने हराम हलाल सच झूठ की अपने वतन से अपने मजहब से सच्ची मोहब्बत की होगी, उसका जमीर मुतमिन है। और जिसने अपने झूठ सच की पहचान या जिसने अपने वतन को लूटा होगा ना, वो दौलत जो है ना या शहनशाह राम से ज्यादा किसी के पास दौलत आ जाएगी। आप उसका अंजाम नहीं देखते, आप ये इबरत नहीं हासिल करते। हमारे लोग जो है ना ये चाचा क्रिकेट फखर से घूमता है कि उसने इस मुल्क के लिए एक मकान बेचा ना। मैं क्या करता हूँ कि दिल से हाथ रख के अगर 100 मकान और भी होता तो जिस गुम्बद खिजरा मुल्क ने मुझे इज्जत दी हुई है कौम देखती, आज वो कौम जानती है कि भी चाचा क्रिकेट ने इस मुल्क के लोगों को खुशियां दी है, गरीबों मस्कीनों की मदद की है। आज मेरा ठीक है, मैंने जरदारी से कुछ मांगा नहीं है, मियाँ साहब ने कुछ दिया नहीं है, इमरान को भी बोला नहीं है, लेकिन आज जितना सुकून मेरे घर में है और शायद किसी के घर में भी होगा। यही मैं चाहता हूँ कि आप अपने वतन के लिए सबल हलाली परचम पहने पाकिस्तान की सफीर का दर्जा रखने वाले सूफी अब्दुल जलील आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। उसके हमरा नौजवान कमेंटेटर जिसने अपने आवाज का सहर पूरी पाकिस्तान में फैला दिया है। तो नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आपसे बात होगी। कोरोना से डरना नहीं, बचना है। अपने घर और कपड़ों को साफ रखना है, अपने हाथों को साफ रखना है। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। जी वेलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग HD। हमारे साथ मौजूद है सूफी अब्दुल जलील अल मरूफ चाचा क्रिकेट। उनके साथ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब दाऊद बूच, नौजवान कमेंटेटर हैं। तो सवालात का फिर से आगाज करते हैं। चाचा जी आप ये बताएं कि आपने सबसे पहले पाकिस्तान से बाहर किस मुल्क का सफर किया? जी पाकिस्तान से बाहर जो है ना मैंने जो सफर किया है ना
وہ پہلے ایران، ترکی اور یونان تک میں گیا. یہ کرکٹ کے لیے گئے تھے؟ نہیں، میرا ارادہ تھا، یہ قسمت کے کھیل ہوتے ہیں نا. میں گھر سے تو نکلا دوستوں کے ساتھ جو ہے نا کہ بھی میں ڈنمارک یا امریکہ جاؤں گا اپنے جو بھی جو ہے نا روزگار کے لیے. لیکن قسمت کہ میں ایران، ترکی، یونان جو ہے نا سفر کرتے ہوئے واپسی میں وایا ایران پھر دبئی پہنچ گیا. اور وہاں جو ہے نا میں نے پاکستان کے علاوہ جو پہلا میچ جو ہے نا 83 میں جو پاکستان انگلینڈ کا میچ دیکھا جو ظہیر باز کا بینیفٹ تھا، اور 84 میں جو ہے نا وہ ایشیا کپ ہوا جو میں نے پاکستان سے باہر میچ شارجہ میں دیکھا. اس سے پہلے میں پاکستان میں کئی میچ دیکھ چکا تھا، بلکہ 79 اور 80 کی جو سیریز تھی جو پاکستان نے جیتی جس میں عمران بڑا جو ہے نا اس نے چھکے مارے کراچی میں میچ ون کی، اور میاں دار اور بڑے آصف اقبال اور ماجد بھی اس میں کھیلے. تو یہ میچ میں پہلے دیکھ چکا تھا، 69 میں بھی دیکھا اور اس سے پہلے. لیکن آؤٹ کنٹری میں نے پہلا میچ شارجے میں دیکھا، اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا 1.5 آپ نے ساری زندگی کرکٹ کے لیے وقف کر دی، اپنا ملک نہیں چھوڑا، دیار غیر نہیں چھوڑا، ہر پاکستان کو کرکٹ کے شعبے میں سپورٹ کیا. کھلاڑیوں سے آپ کے ذاتی تعلق تو بن گئے ہوں گے؟ جی، میں کھلاڑی جو ہے نا بالکل شاید میں وہ واحد جو ہے نا کرکٹ فین ہوں یا تماشائی ہوں جس کو دنیا بھر کے سب سے زیادہ کھلاڑیوں سے ملنے کا شرف حاصل ہے دنیا بھر کے. بلکہ میں وہ کھلاڑی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جو ہے نا آسٹریلیا، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ دوسری جو ٹیمیں پاکستان میں آتی تھی وہ ٹیموں کے کھلاڑی جو ہے نا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ٹیلر جو ہے نا کیپٹن تھا 90 ایج میں جو ہے نا آسٹریلیا کا، تو اس کے لیے شان پولک تھا، شان پولک جو ہے ساؤتھ افریقہ کا کیپٹن، اور دوسرے بھی تھے نا کہ وہ اپنی ٹیموں کے ساتھ جو ہے نا وہ میرے ساتھ فوٹو بنایا. آپ ان کے ساتھ گپ شپ تھی؟ ان کو پتا تھا چاچا کرکٹ ہے؟ جی، یہ تو چاچا کرکٹ کا آج کس کو پتا نہیں ہے، اس وقت بھی پتا تھا. اس وقت بھی وہ یہی تھے کہ جب بھی میں فیمس ہوا نا 86 میں میاں باد میں چکا مارا تو میں وہیں پہ موجود تھا، اور اس کے بعد 90 میں پھر میرا عروج تھا 99 میں ہے جی کہ جب بھی میں ورلڈ کپ میں گیا تو وہاں جو ہائی لائٹ شروع ہوتی تھی نا اسکائی سپورٹس پہ، اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ مجھے دکھاتے تھے. میں ایسا کرتا تھا جیسے آج کل فریدی کر رہا ہے نا، آج بھی سوشل میڈیا پر وہی تصویر آپ کی وائرل ہے. جی بالکل جو ہے نا جب بھی آپ یہ جی وہ سب آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کمنٹیٹری کا آغاز کیا، آپ کو ابتدا میں بھی بڑی مشکلات آئی ہوں گی، کوئی آپ کو واقعہ سنانا چاہیں اپنا؟ جی بالکل، میں نے جب کمنٹری کا میں نے آغاز کیا تھا تو گھر کی طرف سے پرمیشن آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو میں خرم چکوال نے مجھے کال کی، چکوال بلایا کمنٹری کے لیے. تو وہاں پہ رات کو سردی کا ٹائم تھا، 1 بجنے والے تھے اور مجھے گاڑی نہیں تھی مل رہی کہ میں آگے جا سکوں، چکوال جا سکوں. تو میں نے وہاں سے یہ تھا میرے ذہن میں کہ میں نے پہنچنا ہے وہاں پہ ہر حالت میں کوٹ سارنگ کی سرزمین کے اوپر، جس کے چیف آرگنائزر تھے سید صاحب بھی تھے ہوئے. تو انہوں نے کوٹ سارنگ میں نے جانا تھا، پہنچنا تھا وہاں پہ ایونٹ کے لیے. تو جب میں وہاں پہ جو ہی چکوال موڑ کے پاس میں پہنچا تو وہاں پہ ایک ٹرک والا مجھے ملا، رات کو 1 بجے کا ٹائم تھا. میں اس کے ساتھ بیٹھ کے جو سفر 1 گھنٹے میں طے ہوتا میں نے 2 گھنٹے میں اس کے ساتھ 2-2.5 گھنٹے مجھے لگے چکوال پہنچتے ہوئے. تو پھر میں نے وہاں پہ مطلب کہ میں اس دن مجھے یہ خیال آیا کہ میں کر کیا رہا ہوں اپنے ساتھ، کہ میں اتنی رات کو اور اس عمر میں پھر رہا ہوں، میری عمر کا کوئی اور کو بندہ بھی اس طرح پھر سکتا. آج سے 2 سال پہلے کی یہ بات ہے. پھر اللہ پاک کی ذات دینے والے تھے، میں نے کمنٹری کی وہاں پہ عمر امین آئے اور ساتھ میں اویس زیاد صاحب انٹرنیشنل پلیئر ہیں، چکوال سے تعلق رکھتے ہیں، سو ایک اسلام آباد سے تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے میری کمنٹری کو بڑا سراہا. تو اس دن مجھے بہت زیادہ 2 گھنٹے کی تکلیف تھی، وہ سراہنے سے وہ دور ہو گئی، وہ مجھے دور ہو گئی. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ انٹرنیشنل پلیئر کو مجھے سراہا ہے. اور پھر ایون کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا بھی کھلایا اور شاباش بھی دی انہوں نے مجھے وہاں پہ چکوال. میں یہاں ایک مجھے واقعی یاد آیا. باقی یہ داؤد جو ہے نا وہ جو ہے نا اس نے ایک چھوٹی سی عمر میں جو ہے نا بڑے بڑے کمنٹریٹروں کے مقابلے میں کمنٹری کر کے یا اس کے سٹائل میں جو ہے نا لوگ اس کو بڑا میں ایک دفعہ گیا ہوا تھا پیرو شاہ.
تو وہاں میں نے اس کی کمنٹری سنی اور حوصلہ افزائی کے لیے میں نے اس کو 100 روپے انعام دیا. اور وہاں ایک اور بہت واقعہ ہوا جو یہ بات ایسے جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اچھا تو مجھے بہت بڑا واقعہ ہوا کہ آخر میں نا وہاں رن چاہیے تھے 11 جی. تو میں بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے نا کمنٹری کر رہا تھا, کبھی مائک اس کے ہاتھ میں. تو ہوا یہ کہ جو ہے نا پہلی بال جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈاٹ ہو گئی, رن نہ بنا, تو وہ بالروں نے جو ہے نا شوق جو ہے نا شور کیا. اس میں یہ تھا داؤد کہ یونیفارم لازمی نہیں تھی, سلوار قمیض کے ساتھ جو ہے نا, اور اس وقت جو بیٹسمین کر رہا تھا نا بیٹنگ کر رہا تھا اس نے سلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, تو ایک بات اچھا نام سے ڈاٹ ہو گئی. دوسرا جناب جو ہے نا اس نے جو ہے نا دوسری بال پہ چھکا مار دیا. تو چھکا مار دیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ جو ہے نا یہ ناڑے کی طرف گیا. تو مائک میرے پاس تھا, تو میں نے کہا جی واہ کیا چھکا مار کے, وہ منڈے نے دیکھا میرا ناڑا تو نہیں ٹھلا ہو گیا. وہ مطلب کہ وہ چودھری تھے, انہوں نے بڑے نام بھی کچھ پیسے دیے, ہم مجھے بھی ملتے ہی رہتے ہیں یہ ان کے لوگ. انہوں نے کہا, لیکن وہ ایک ایسا مذاق ہو گیا, انہوں نے کہا جی واہ چاچا جی آپ نے تو راؤنڈ کے لگا دیے, پھر وہ میرا بیٹنگ سائڈ نہیں ہو گیا جیتا تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایک تو وہ جاوید میاں داد کا چھکا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں, اور ایک اپنی زندگی کو یادگار واقعہ. جی میاں داد نے جب چھکا مارا نا یہ سارا دن میچ ایسے ایسے چلتا رہا, کبھی انڈیا کبھی پاکستان, انڈیا پاکستان, اور یہ آپ کا تو لیول تھا وہ بھی چلتا رہا. بالکل میں تو نعرے مارتا رہا جو ہے نا اپنی ٹیم کو. شکر سے دل پر لگتا ہوتے ہیں اگر نہیں کہ وہ جان نہیں, ہم نے تو کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. ہم جو ہے نا پاکستان کا کراؤڈ آج اسی لیے دنیا میں مشہور ہے کہ یا تو یہ آسٹریلیا یا انگلینڈ کا ان ملکوں کا کراؤڈ ہے, یا سپورٹنگ کراؤڈ ہے پاکستان کا. پاکستانی کراؤڈ جو ہے نا وہ جو بھی کھلاڑی اچھا کھیلے دونوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جب بھی میاں داد نے چھکا مارا تو اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ چتن شرما کو چھکا مارا گیا, یہ ڈیپ مڈ وکٹ پہ چھکا گیا روڈ کی طرف, اور جب چھکا جو ہے نا جس کے اوپر فیلڈر کے اوپر گیا اس کا نام بھی منندر سنگھ تھا. تو اس طرح جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا میں نے فریدی کی وہ 45 بالوں پہ سینچری بھی دیکھی کانپور انڈیا میں جہاں پہ ان کو بوم بوم کا لقب ملا. 3 چھکے اس نے مارے, جو بھی بالر آیا نا اس نے پہلی بال پہ چھکا مارا. میرا خیال ہے اس میچ میں فہد افریدی نے ایک ڈاٹ بال کی ہے جہاں پر اس نے روک کے تھوڑا تو آؤٹ ہو گیا. بالکل جنا بڑی آپ کی بلوغات ہے, تو میں تو گراؤنڈ میں تھا, تو اس میں بھی یہ تھا کہ جب فریدی چھکے مار رہا تھا تو کراؤڈ تو میں تھا اور 2 میرے ساتھ پاکستانی اور تھے, ایک گجرات کا اور ایک کراچی کا, اور پیچھے جو ہے نا ذاتی سپورٹ کے والے بیٹھے ہوئے تھے, اظہر ذاتی صاحب تھوڑے پیچھے. تو میں نے دیکھا کہ کسی نے نا انڈین کراؤڈ میں سے ایک لڑکے نے فریدی کے متعلق کوئی رانگ ٹاک کی ہے, تو دوسرا کراؤڈ جو ہے نا تھوڑا ہنس ہے. تو میں جذبات میں کھڑا ہو گیا, تو میں نے اس لڑکے کو ٹوک دیا کہ بھائی رانگ ٹاک نہیں کرو, ہم پاکستان میں بھی شیر ہیں, یہاں بھی شیر ہے. اگر آپ نے ہار دیکھنے کا جرت نہیں تھی تو آپ گراؤنڈ میں کیوں آئے ہیں؟ چاچے کرکٹ نے پاکستانی ٹیم کو ہارتے بھی دیکھا ہے, جیتتے بھی دیکھا ہے. ایسے جی حیدرآباد والا میچ دیکھا جو المام نے آخری بال پہ 4 سکور کیا تھا, چوکا لگایا تھا آخری بال پہ. نہیں وہ احمدآباد کا, سوری احمدآباد والا سچن ٹنڈولکر نے, سچن ٹنڈولکر بالر تھا جو میں ادھر ہی تھا, تو وہ پہلی بال پہ جو ہے نا وہ میچ ٹائی ہو گیا تھا, لیول ہو گیا تھا. اس کے بعد جو نا 2-3 ڈاٹ بال ہو گئے, تو پھر آخر بال جو ہے نا وہ کٹ شاٹ کھیلا گلی میں, اور وہ جو ہے نا بالکل وہ میچ دیکھا ہوا ہے. وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی, تو وہ اس میچ میں بڑی شدت سے جشن منایا گیا. وہ جو ہے نا میں نے وہ نریندر مودی کا وہ ریاست ہے, احمدآباد شہر بھی اس کا ہے, اور جب یہ چاچا کرکٹ کو اعزاز ہے کہ چاچا کرکٹ جس سے پہلا پاکستانی تھا جو میرے جو ساتھ 2 تھے نا جو کانپور میں جو فریدی والے میچ میں, انہوں نے کہا کہ چاچا جی ہم احمدآباد نہیں جائیں گے, ہمیں فیملیوں نے پرمیشن نہیں دی. تو میں جو ہے نا 13 سفر کر کے وہاں احمدآباد گیا اور وہاں یہ میچ دیکھا, اور
मुसलमानों के मैं इलाके में गया, कालूपुर एक इलाका है उनका, तो वहां में गया तो हजारों मुसलमान चाचा क्रिकेट के इस्तकबाल के लिए जो है ना रोडों पे निकल आए और रोडें मिलाप हो गई और लोगों ने शोर शराबा करके और नारा तकबीर मार के जो है ना, तो ये सारे ऐसे मंजर पर अल्लाह की रहमत से ही मैं आज भी आ रहा था तो सुबह जो है ना थोड़ा टोटा में मैं आया, उधर जीटी रोड था, तो मैंने उनको कहा कि मैं 7 दफा गया हूँ इंडिया, और पूरा इंडिया जो है ना एक एक शहर एक पूरा सफर करके 55 घंटे सफर करके आया हूँ। तो बल्कि इंडियन मीडिया कभी मुझे पूछता है कि चाचा जी आपको डर नहीं लगता, तो चाचे का अल्लाह की रहमत से ऐसा जवाब होता है ना, अल्लाह से डर जाए तो फिर इंसानों का डर नहीं रहता। हम अल्लाह से डरने वाले हैं, इंसानों से डरने। दौलतपुर साहब आप जा रहे हैं, हर टूर्नामेंट में आपको मदऊ किया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं वो लाइव ब्रॉडकास्टर हैं, जो कमेंटेटर हैं, उनके साथ वो उनकी जो हौसला अफजाई है, मुआवजा है, उनके साथ ठीक तरह से कम्युनिकेट करते हैं या नहीं? नहीं, सम टाइम कुछ चीफ ऑर्गेनाइजर होते हैं वो यानी कि मतलब के बुरा सलूक करते हैं, कहने का मतलब ये करते हैं, कुछ लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत कम देते हैं। और कमेंट्री शो की बात करता चलो तो इसी में भी इसी तरह ही है, क्योंकि अगर मैं लाइव वालों की बात करता चलो पूरा दिन बेचारे धूप में खड़े हो, तूफान अगर क्रिकेट होनी है तो लाइव वालों ने लाइव दिखाना है, अगर लाइव नहीं चलेगा तो आपकी कमेंट्री बाहर बैठ रहा कोई नहीं सुनेगा, बिल्कुल उनके क्रिकेट की जो कोई नहीं देखेगा वो तो बिल्कुल। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारे स्पॉन्सर से भी, जितने भी हमारे जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं बड़ी बड़ी लीग्स के, कुछ लीग्स ऐसी हैं जिनमें रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है रिस्पेक्ट, तो कुछ ऐसी लीग है जहां पर बिल्कुल भी मतलब कि इंसान जाता है लेकिन मजबूर होकर वापस आता है कि यार उन्होंने मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर इस्तेमाल किया है। सो मैं सारे ऑर्गेनाइजर से भी यही कहना चाहूंगा कि हर लाइव वालों का स्पेशली जरूर याद रखा करें, साथ साथ कमेंटेटर्स के साथ साथ मुआवजा भी कुछ जगह के ऊपर हमें अच्छा मिल जाता है, लेकिन कुछ जगह के ऊपर हमें लो रेट रहता है। मुआवजे के साथ साथ हौसला अफजाई और रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि मेन रिस्पेक्ट के लिए हर इंसान, अगर मैं अपना आपको मोटो बताता, चलो तो मैंने जब कमेंट्री स्टार्ट की थी तो मैं रिस्पेक्ट के लिए जाया करता था, मुझे पैसों से अभी भी कोई लालच नहीं है और अल्लाह पाक की दुआ इसीलिए मुझे इज्जत देती है। शायद मैं उन कमेंटेटर से ज्यादा अभी पैसा कमा चुका हूँ जो अभी जिन्होंने मतलब कि मेरे से सीनियर है काफी ज्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का वाहिद कमेंटेटर हूँ जिसने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ सेल्फी भी ली है, इवन कि शेक हैंड भी किया हुआ है, और बकाया शाहिद खान अफरीदी मैंने लास्ट टाइम अभी लाड़काना गया हुआ था, वहां पे पीटीएस ग्राउंड में, इस साल भी मैंने जाना है, तो शाहिद खान अफरीदी ने मुझे अपनी फाउंडेशन की कैप गिफ्ट की है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद कमेंटेटर जिसने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ हेलो हाई भी है, और अक्सरियत ज्यादातर पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर काम करने वाले के दरवाजे बंद नहीं होते, खुलते हैं, ये बात की दिक्कत है जी। इसीलिए सिद्धू पाजी कहता है यूं ही बैठे बैठे जयकार नहीं होता, और मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होता, जो मेहनत करता है वो हमेशा सुरखरू रहता है। इसलिए सिद्धू पाजी कहता है यूं ही बैठे बैठे जयकार नहीं होता, और मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होता, जो मेहनत करता है वो हमेशा सुरखरू रहता है। यार मुझे भी आपने सिद्धू जो है ना, क्योंकि मेरा तो भाजी के साथ मैंने 1 घंटे का प्रोग्राम किया हुआ है चंडीगढ़ में, अच्छा एनडी टेलीविजन था, उसका जो है ना ताकि चाचा पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास क्यों नहीं, कि उन्होंने इंडिया के लोगों को जो है ना टीवी वालों ने ये मतलब किया है कि चाचा हमारे पास क्यों नहीं है, और उसके बाद जो है ना फिर अभी उनके आते हैं, तो जब भी वो मैंने प्रोग्राम शुरू करना था ना, तो पहले भी सिद्धू से दुआ सलाम थी, वो शारजा मैचों में पंजाबी है और जाट पुत्र है नहीं, तो मुझे जब भी गणेश मूंगिया था और दूसरी जो है ना लड़की थी यानी जो कंपेनिंग कर रही थी, तो जो है ना एकदम जो है ना स्टार्ट, उसमें जो है ना दुनिया भर का मीडिया था, और जो चंडीगढ़ के जो लोग थे ना पढ़े लिखे, यहाँ मस्जिद शहर का लोग वो थे, तो मुझे भी पता नहीं था। सिद्धू अभी हम बैठे हुए हैं, जो कुर्सियां होती है करोड़पति की तरह जो है ना वो चेहरे लगी होती है सामने, तो स्टार्ट जो हुआ ना वो सिद्धू ने स्टार्ट किया, और चक दो फटे नप दो किली, सुबह जलंधर से शाम को दिल्ली, ये बातें मैं पहले शारजा में नौकरी के दरमियान जो है ना सरदार लोगों से सुन चुका था, सिख भाइयों से, तो जब भी उसने हुआ तो बड़ी क्लैपिंग हुई, तो मैंने क्या जवाब दिया, तो 100 गुना ज्यादा क्लैपिंग हुई। मैंने कहा वो सिद्धू कोई गल नहीं
इंडिया जिते पाकिस्तान कोई गल है इधर दिल्ली उधर लाहौर कोई गल है हलवा पूड़ी मिठे चावल कोई गल है फिर सिद्धू भाई ने भी जो है ना बड़ी तालियां बजाई और फिर सिद्धू ने एक फरमाइश की कि चाचा जी, मैंने कहा यार सिद्धू रहने दो, तो उसने कहा नहीं चाचा जी वो गोरी वाली बात तो आपको सुनानी पड़ेगी। तो दुनिया भर का मीडिया था, तो वो वाकया इस तरह है जो है ना कि 99 में हमने सेमीफाइनल जीता न्यूजीलैंड से मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में वर्ल्ड कप में 99 में। तो बट उसके बाद जो है ना वहाँ एक विंसलो रोड है, उसमें हमने 3 मैच खेलने थे, 3 में से 1 जीत के सेमीफाइनल में जाना था। नहीं हम सेमीफाइनल पहुंच गए हुए थे। वो जो 3 जो है ना जीते, जो 3 खेलने थे ना, उसमें हम इंडिया ने, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया से भी हार गए, साउथ अफ्रीका से भी हार गए, लेकिन हमने जिम्बाब्वे से मैच जीता ओवर में। तो हमने पहले मैच क्योंकि पूल मैच ज्यादा जीते हुए थे, इसलिए हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। वहाँ सारे जो है ना पूरे इंग्लैंड से लोग शायकीन क्रिकेट थे, तो वहाँ एक जगह विंसलो रोड, वहाँ इतना रश हो गया कि बस उधर लोग ही लोग थे, आने जाने की जगह, और पूरी दुनिया का मीडिया वहाँ था, और अपने जो है ना सारे जो है ना पूरा मीडिया चाचा को फोकस कर रहा था। और मुझे भी वहाँ रहते जो है ना 2 महीना हो गया था, तो वहाँ कुछ कल्चर का पता था, तो मैं नारे लगा रहा था, सब कुछ मुझे जो है स्काई स्पोर्ट सब दिखा रहे थे। तो एक इंडियन, एक गोरी लड़की थी, उसने वापस में इंग्लिश में कहा वहाँ लोगों से, पाकिस्तानियों, कि मैंने चाचा क्रिकेट को मिल के जो है ना मुबारकबाद देनी है, कांग्रेचुलेशन। तो जब भी वो लोगों ने कहा कि ठीक है चाचा जाने और गोरी जाने, तो मुझे पता था कि उसने किस तरह मुबारकबाद देनी। तो जब भी वो कोई 10 फुट दूर रह गई ना, तो मैंने इंग्लिश पूरी आती है, आती अभी तो बहुत आती है, तो मैंने लड़की को कहा स्टॉप स्टॉप। तो लड़की ने कहा, लड़की तो घबरा गई, तो वो बड़ा उसने क्या, मैं क्या प्लीज डोंट टच मी, यू टच मी हियर, बिग स्कैंडल इज देयर। पाकिस्तान में आफ्टर टू मच प्रॉब्लम मी एंड माय फैमिली, तो वो फिर इतना क्लैपिंग हुई। सिद्धू ने कहा कि ये चाचा क्रिकेट है, जो चाचा क्रिकेट ने अपने मुल्क के लिए और क्रिकेट के लिए किया ना, वो करना तो एक तरफ कोई ख्वाब में सोच भी नहीं सकता, इसने कर दिया और हो गया इससे। अच्छा जी, हम हमारे प्रोग्राम क्या के सेगमेंट है T20, तो आपसे क्वेश्चन करेंगे, पहले आपसे करते हैं जी कि आपका टेबल में फेवरेट बैट्समैन कौन है? बल्लेबाज है सारे ही माशाल्लाह, जिसका दिन हो, जो अच्छा खेलता हो, वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि हमारा कमेंट्री का है। कोई एक नाम, तैमूर भी भाई भी बेस्ट है, जेबी भी है, हमारे सलाम अच्छी बात है। आप एक नाम लेंगे, गुजरात के हैं तो फेवर अरसलान अच्छी बात है। तो आपको लीग कौन सी फेवरेट है आपकी? मेरी फेवरेट लीग दीपालपुर एंड पीपा। और आपने जो कमेंट्री की हो सब, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिली और इज्जत भी मिली हो, और आप समझते हो कि वहाँ से आपकी जो एक कमेंटेटर की जो दुनिया है वहाँ से आपका आगाज हुआ, वो कौन सी लीग है? वो मेरा एक टूर्नामेंट था खून, रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक इलाका है, थाना चौतरा में आता है खून, वहाँ पे मुझे उन्होंने बड़ा इस्तकबाल वगैरह किया, हार वगैरह पहनाए, और राजा अवैध साहब जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर थे, एक वो है, और एक गुजर खान से एहसन मुश्ताकी साहब और एहसान खान और दीगर, इन्होंने मुझे गुजर खान, यानी कि मतलब पिंडी है जो सा बड़ा मेहमान नवाज इलाके। और बेस्ट बॉलर, ये तो गुजरात में नहीं होगा, ये तो बाहर से नाम लेना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बेस्ट बॉलर में बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह करे कि वो रॉयल लंदन को ज्वाइन करें, हमारे प्यारे भाई जाहिद जी जी करना जाए। चाचू जी, आपसे तो T20 का आगाज इंटरनेशनल लेवल पर ही होगा, आपका जो सबसे बेस्ट बैट्समैन हो या बॉलर हो, कौन सा प्लेयर है जिसके साथ आपका दोस्ताना ज्यादा है? देखिए जो है ना, मैं जितनी क्रिकेट देखी है ना, मुझे कप्तानों में जो है ना अपने इमरान खान ज्यादा कप्तान पसंद है। और अगर एक खिलाड़ी का कोई नाम लेना है तो मुझे हर पाकिस्तान का खिलाड़ी पसंद है, गेब के लिहाज से मियां दाद है, माजिद ने अपनी खेली से, लेकिन मैं एक खिलाड़ी का नाम लूंगा ना तो वो वसीम अकरम का नाम आएगा,
کہ اس نے پاکستان کے لیے اتنے وسیم اکرم کے ساتھ آپ کا تنازع بھی بیان ہوا، اس کے باوجود آپ وسیم اکرم کے نام سے یہی تو بات ہے کہ چاچا جو ہے نا وہ کرکٹ لور ہے، کنٹری لور ہے. اس نے یہ سب کچھ جو ہے نا یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا. آپ کی گراؤنڈ پسندیدہ گراؤنڈ؟ میری پسندیدہ گراؤنڈ تو میں قذافی اسٹیڈیم میں کوئی کہوں گا، لیکن اس کے علاوہ میں نے دنیا بھر کے جو گراؤنڈ دیکھے ہوئے ہیں تو دعا کریں کہ میں 2-3 ملکوں میں نہیں جا سکا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز. آسٹریلیا میں نہیں جا سکا کسی وجہ سے، ویسٹ انڈیز میں نہیں گیا کہ میں جانا تھا تو ہماری ٹیم جو ہے نا ہار گئی آئرلینڈ سے. اس وقت مجھے ایئر وائی والوں نے نا اسپانسر کیا ہوا تھا، تو جس کے کھاؤ اس کے گن گانے پڑتے ہیں. آج کل یہ ایز جو ہے نا ایز منی ٹرانسفر میں اچھا آپ اسپانسر کون کر رہے ہیں؟ نہیں آج کل تو جو ہے نا ایز نے کیا ہے، اور یہ پی ایس ایل میں ایک برو کا تھا جو ہے نا کمپنی جو ہے نا دوائیوں کی جرمنی کی، تو اس نے مجھے اسپانسر کیا ہوا تھا. لیکن آج کل میرے مین اسپانسر جو ہے نا یہ ایز منی ٹرانسفر ہے، اور یہ مجھے خوشی ہے کہ یہ پہلی پاکستان کی منی ٹرانسفر ہے جنہوں نے دنیا کی بڑی بڑی منی ٹرانسفر کو پیچھے چھوڑ کے جو ہے نا ابھی ان کے 100 سے زیادہ ملکوں میں یہ ہے. تو مجھے پاکستانیوں کو بھی یہی کہنا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں پیسے بھیجیں تو بینک کے ذریعے بھیجیں، اور چاچے کرکٹ کو جو اسپانسر کر رہے ہیں ان سے ذریعے بھیجیں کہ یہ سب سے تیز. آخر سوال یہ آپ سے، آپ کو چاچا کرکٹ کا لقب کس نے دیا اور کب ملا؟ یہ اصل میں چاچا ایک پنجابی کا ریسپیکٹیبل ایک ورڈ ہے، لفظ ہے. تو کیونکہ میں اتنا کرکٹ دیکھی اور اتنے میچ میں نے دیکھے، تو اس طرح ہی جو ہے نا لوگوں نے کسی نے بابا کرکٹ کہنا شروع کر دیا، اور کسی میں چاچا کرکٹ، چاچا پاکستان ہے کہنا کر دیا. تو اس میں یہ لفظ جو ہے نا چاچا کرکٹ جو ہے نا زیادہ فیمس ہوا. اور یہ چاچا کرکٹ ہر کمنٹریٹر نے بولا ہوا ہے، جتنے بھی کمنٹری کرنے والے چاچا چاچا وہ جانتے ہیں کہ بھی چاچا بھی انکل کرکٹ کو کہتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ یہ آج میں پھر اسی چیز پہ کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا نام ہے عمران اور کپل دیو، رچرڈ ایڈلی کی طرح نا جو ہمارے آل راؤنڈر تھے، ان میں ایک بہت بڑا نام تھا آئن بوتھم. اور بوتھم جو ہے نا انگلینڈ میں بھی ملا، یہاں بھی 2 دفعہ ٹیم آئی وہ کمنٹری کرنے کے لیے آیا. تو جو گاور، ڈیوڈ گاور، تو یہ بھی پاکستان کی عزت تھی کہ بھئی بوتھم نے مطلب کے کہا کہ جو پاکستان کا کام اس کے بڑے بڑے امیر، وزیر اور سفیر نہیں کرتے، وہ چاچا کرکٹ کرتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا ہے. تو آپ سے بس دعائیں ہم چاہتے ہیں. تو اچھا بھی لگا کہ بھی آج مجھے قوم کو یہ سچ بتانے کا موقع ملا کہ بھئی زرداری سے میں نے کچھ مانگا نہیں ہے، میاں برادران نے مجھے کچھ دیا نہیں. مانگا تو تھا پی آئی اے ریلوے فری کرے، تو وہ بھی نہیں، وہ میں نے نہیں. 99 اور 8 کی باتیں ہیں وہ تو دور ہو گئی. لیکن اس کے بعد بھی اگر چاچا کرکٹ نے 50 سال جو ہے وہ حالات کا مقابلہ کر کے جو ہے نا یہاں تک پہنچے ہے کہ بھی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، تو میں سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اچھا سوچو، اچھا کرو. جنہوں نے پی سی بی کے جن لوگوں نے یا کرکٹ سے وابستہ لوگوں نے میرے مشن میں حصہ ڈالا، ان کا بہت شکریہ. اور جنہوں نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی وہ دیکھ لیں کہ چاچا کرکٹ. داؤد صاحب آپ سے آخری سوال، آپ اپنے فالوور کو اور پاکستان ایچ ڈی کے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بالکل، میں اس پیغام سے پہلے میں چچا جی کے نام، کیونکہ ان کی محبت وطن عزیز سے، اس کے بارے میں ایک شعر سدھو لکھتا ہے. سدھو میری طرف سے جناب آپ کے لیے چاچا جی سن کے کہتے ہیں، خدا نصیب کرے ہزاروں خوشیاں، یہ میری دل سے دعائیں ہیں. خدا نصیب کرے ہزاروں خوشیاں، یہ میری دل سے دعائیں ہیں. ارے بہت کم ایسے بیٹا پیدا کرتی چاچا کرکٹ جیسے، بہت کم ایسی مائیں ہیں. ٹھیک ہے جناب، خدا نصیب کرے ہزاروں خوشیاں، یہ میری دل سے دعائیں ہیں. ارے بہت کم ایسے بیٹے پیدا کرتی جو آپ نے پروگرام دیکھا چاچا کرکٹ. اب انہوں نے اپنی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتایا، شاید ہی آپ لوگ واقف ہوں گے. تو نوجوان کمنٹیٹر داؤد بوچ نے بھی اپنا اظہار خیال کیا. ہماری دعائیں نوجوان کمنٹیٹر کے ساتھ ہیں، اور یہ جو جھنڈا پاکستان کے سفیر کا درجہ رکھنے والے صوفی عبد الجلیل، ہماری دعائیں پاکستان رنگ ایچ ڈی کی
کہ یہ سبز ہلالی پرچم پاکستان سمیت دنیا بھر میں لہراتا رہے. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو. سمیٹیے عمرہ کی بابرکت سعادت اب مولی واشنگ پاؤڈر کے سنگ. مولی واشنگ پاؤڈر کا 1 کلو گرام پیک خریدیں. پیک میں موجود کوڈ کو 0333330671 پر بذریعہ SMS سینڈ کریں اور کرہ اندازی میں جیتیں عمرہ کا پیکج، موٹر بائک، فریج، واشنگ مشین اور ڈھیروں قیمتی انعامات. تو آج ہی مولی واشنگ پاؤڈر کا 1 کلو گرام پیک خریدیں اور پائیں بیت اللہ کی زیارت کا موقع. مولی واشنگ پاؤڈر، داغ اب کوئی مسئلہ